In the previous class, we have discussed some important problems of testing for the equality of mean of population. In this class, we are going to discuss about the hypothesis testing for proportion. Hypothesis testing for proportion. This testing is used to compare a population in one group to specified population proportion. Two type of hypothesis testing in population proportion. One is the single population proportion and the other is equality of a two population proportion. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് മീന് ടു ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് ആണോ എന്ന്, ഒരു സ്പെസിഫിക് ആണോ, സിംഗിൾ മീൻ ആണോ, മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് മ്യൂ നോട്ട്, then equality of a two mean. In this case, same way, single proportion and equality of a two proportion. That means this hypothesis used to compare the population in one group to specified population proportion. Then their test static is this: z equal to p cap minus p naught divided by root of p naught into 1 minus p naught divided by n, where p cap is the sample proportion, p cap is the sample proportion, p naught denote the hypothesized population, proportion. Population proportion, then n is the number of sample or size of the sample. N is the number of sample. This static is used in a single proportion type. Clear? Once more, hypothesis testing for population is used to compare a population in one group to specified population proportion. Their test static is this: z equal to p cap minus p naught divided by root of p naught into 1 minus p naught divided by n, where p cap is the sample proportion, p naught is the hypothesized population proportion, and n is the number of sample or sample size of the proportion. Then this test criteria is this: first test is whether given hypothesis form a first step is form a null hypothesis h naught, then alternative hypothesis is the opposite of the null hypothesis. Second step, identify the significance level. Third step is the specify the confidence interval. ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ മീൻസ് ഒരു സിംഗിൾ പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് പി ക്യാപ് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സിംഗിൾ മീൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അതേ കേസിലാണ് ഇവിടെ
ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ പി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു സ്പെസിഫിക് ആണ്, അതായത് നമ്മള് മീനിന്റെ കേസിൽ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 65 ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോർഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഒരു 6.25 അല്ലെങ്കിൽ 2%, 3%, അങ്ങനെയുള്ള കേസിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ക്ലിയർ? നമ്മള് സിംഗിൾ മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 65 ആണോ എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ ഇവിടെ പി ഈക്വൽ ടു ഒരു 2% പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കേസിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. 2% ആണോ 6% ആണോ ആ ഒരു കേസിലാണ് ഇത്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ പ്രപ്പോർഷന്റെ കേസിലുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഇത്. ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യാപ് മൈനസ് പി നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് പി നോട്ട് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പി നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n, where പി ക്യാപ് is the sample proportion, p naught is the population proportion, n is the sample size. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. Please note this. Next, ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. On the inspection, of random sample, of random sample of 500 items produced by a machine, 30 are produced by a machine, 30 are found to be defective, does this justify the assumption that the machine is producing 2% defective items on an average. Problem is this: on the inspection of a random sample of 500 items produced by a machine, 30 are found to be a defective. Does this justify the assumption that the machine is producing a 2% defective item on an average? A random sample size n equal to, given that random sample size n equal to 500. This is the large sample. Then 30 are found to be defective. അതായത് 500 സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത സാമ്പിളിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 500 ആണ്. അതിനകത്ത് 30 എണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സക്സസ് ഫെയിലർ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവിന്റെ എണ്ണാണെങ്കിൽ
അവിടുത്തെ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 500-ലാണ് 30 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 500-ല് 30 ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ വരുന്നത് 30/500 ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഈക്വൽ ടു x/n ആണ് പ്രപ്പോർഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രപ്പോർഷൻ പറഞ്ഞ കേസിൽ പി ഈക്വൽ ടു x/n ആണ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ് ആണ്, n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവിന്റെ എണ്ണാണ് സക്സസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ഈസ് 13/500. നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡസ് ദിസ് ജസ്റ്റിഫൈ ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് മെഷീൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ 2% ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം ഓൺ എൻ ആവറേജ്. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 2% ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം ഓൺ. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് 500 സാമ്പിൾ എടുത്തതിൽ 30 ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ 2% ഡിഫക്റ്റീവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ 500 എടുത്തതിൽ 30 ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇനി എത്ര കാലം ആ മെഷീനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കാലം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2% ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അസംഷൻ നമ്മളോട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണോ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് H0 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ H0 എന്ന് പറയുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു 2% ആണോ അല്ലെ മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 2% ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ ആണിത്. P0 എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആ മെഷീന്റെ ആണ്. അപ്പോൾ മെഷീന്റെ മൊത്തം ഇനി മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഡിഫക്റ്റീവിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് 2% ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് P0 ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പോപ്പുലേഷന്റെ ആണ്. P0 ഈക്വൽ ടു 2% ആണോ. ഇതാണ് H0. H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P0 ഈക്വൽ ടു 2%. 2% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2/100. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് യൂസ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യാപ്പ് മൈനസ് P0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് P0 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് P0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n, which is equal to P cap is 3/50 minus P0 is 2%. 2/100 divided by root of P0 is 2/100. 2/100 minus 1 minus 2/100 divided by n. N is the number of samples equal to 500. Using calculator, you find the value of Z. ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 100 ആക്കിയാൽ 100 150 minus 2 divided by 0
6 minus 2 divided by 100 divided by 2 by 100 into 3 minus 3 by 50 minus 2 by 100 divided by root of the answer ഇതാണ് 0.02 into 0.98 divided by 500 ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഇതാണ് 0.04 divided by 0.006463 which is equal to 6.35 equal to calculated value ആണ്. Set equal to 6.35 ആണ്. Calculated value is 6.35. This problem is not giving in the significance level. Therefore, we take a significance level is 5%. The sample is large. Therefore, their set value is the distribution follow standard normal distribution. Therefore, their set value is take 5% significance level. Significance level set equal to 1.96. Calculated value is 6.35 and tabular value is 1.96. Calculated value greater than tabular value. Calculated value greater than tabular value, we reject the hypothesis. Calculated value greater than tabular value on the case reject the hypothesis ആണ്. Reject the hypothesis H naught. That means we accept H1, that is P naught equal to 2 by 100, that is 0.02. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഷീന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിന്റെ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താവില്ല 2% ആവില്ല. അതിനേക്കാള് അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് ആകാം, ഒന്നുകിൽ കൂടാ അല്ലെങ്കിൽ കുറയാ. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay. Next problem. A sample of a sample of 120 students is randomly selected from
മസാലിഹിം ഹൈസ്കൂൾ, സ്കൂളിന്റെ പേരാണ് ഹൈസ്കൂൾ, ആൻഡ് 21 of them said they are left-handed. Test the hypothesis. Test the hypothesis. Less than 22%. Less than 22% of the students are left-handed by using alpha equal to 0.05 as the level of significance. Level of significance. Problem is this: a sample of 120 students is randomly selected from a Masalihim High School. 21 of them said they are left-handed. Test the hypothesis. Less than 22% of the students are left-handed by using alpha equal to 0.05 as the level of significance. Given that number of samples n equal to 120 and 21 of them are selected left-handed. Number of left-handed x equal to 21 ആണ്. P equal to x by n, that is 21 divided by 120, which is equal to 21 divided by 120. Using calculator, the value is 0.175. 120 item sample എടുത്തതിൽ 21 പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ദി ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ലെസ് ദാൻ 22% ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ്. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 22% ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആകാനുള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 22% താഴെ ആകാനുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ H നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക. P ഈക്വൽ ടു 22% എടുക്കുന്നത്, അതായത് 22/100. ദെൻ H1 എന്ന് പറയുന്നത് H1 ഈസ് ദി നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നാ ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ കണ്ട ടെസ്റ്റ് ദി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ലെസ് ദാൻ 22%. അതായത് ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ ലെസ് ദാൻ 22% ആവാനുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാധാരണ പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് 22% ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക്. അപ്പൊ P നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 22%. അപ്പൊ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ ലെസ് ദാൻ 22% ആവാനുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ H1 എന്ന് പറയുന്നത് P നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 22%.
ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പി നോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 22% എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്തത് എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ലെസ് ദാൻ 22% എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 22% എന്നാ വരിക. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. നോർമൽ കർവ് വരച്ചാല് പി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 22 എന്ന് പറയുന്നത് 22% എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ 22 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും. ഈ ഒരു ലെസ് ദാൻ 22% ആവാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ വരൂ. അപ്പൊ ഇത് വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 0. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവല് 0.05 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു പി നോട്ട് പി ക്യാപ്പ് മൈനസ് പി നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് പി നോട്ട് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പി നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. പി ക്യാപ്പ് ഈസ് ദി sample proportion. Sample proportion is 0.15 divided by P naught is 22%. 22 divided by 100 which divided by root of 22 divided by 100 into 1 minus 22 divided by 100 divided by number of samples 120. Which is equal to 0.175 minus 0.22. 22 divided by 100, 0.22. 0.22 into 1 minus 0.22 divided by 120. Calculate ചെയ്താൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -1.190. സാധാരണ സ്റ്റാറ്റിക് മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക. മോഡ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു -1.190 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.190. വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. വൺ ടെയിൽഡ് ആകുന്ന കേസില് 0.5 സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1.645 അല്ലെ? ടാബുലാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.645 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ 1.196 ആണ്. ഇത് 1.645 ആണ്. അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ടാബുലാർ വാല്യൂ ആണ്. ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ആകുന്ന കേസിൽ accept the null hypothesis. Accept the null hypothesis. H naught. Accept the calculated value less than tabular value എന്ന കേസിൽ we accept the null hypothesis.
ഇതാണ് സിംഗിൾ പ്രപ്പോർഷൻ കേസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ടൈമായി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay.